ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 14 ശ്ലോകം 34. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कचित् पुरे सुधर्मायां सुगमास्ते सुहृदा. भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कचित् पुरे सुधर्मायां सुगमास्ते सुहृदा. भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कचित् पुरे सुधर्मायां सुगमास्ते सुहृदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഗമാസ്തേ സുഹൃദാ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഗമാസ്തേ സുഹൃദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. രാജിമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഗമാസ്തേ സുഹൃദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃദാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണ പ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായ സുഗമാസ്തേ സുഹൃദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഗമാസ്തേ സുഹൃദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായ സുഖമാസ്തേ സുഹൃദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanyo Bhaktavatsalaha Kachit Puri Sudharmaya Sudhamaste Suprakrita. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Sadidevi Amma Mataji, Cholikul Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanya Bhaktavatsalaha Kashchit Pure Sudharmayam Sugamaste Sukritaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Sri Javiji Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanyo Bhaktavatsalaha Kachit Pure Sudharmayam Sukhamasti Sukritaha. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Sharada Nayar Mataji. Hare Krishna Mataji. Cholikul Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanyo Bhaktavatsalaha Kachit Pure Sudharmaya Sukamaste Sukritaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Tangamani Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanyo Bhaktavatsalaha Kachit Pure Sudharmayam Sukamaste Sukritaha. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Bindu Bhavani Amma Mataji. Hare Krishna Mataji. Cholikul Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanyo Bhaktavatsala Kachit Puru Sudharmayam Sugamasto Sukritaha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Malayalam Mataji. Hare Krishna Mataji. Cholikul Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanyo Bhaktavatsala Kachit Pure Sudharmayam Sukamaste Sukrita. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Bharati Amma Mataji. Hare Krishna Mataji. Cholikul Mataji. Unmute ചെയ്തോളൂ Mataji. Bharati Amma Mataji. Okay, അത് മാതാജി പിന്നീട് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. Hare Krishna Prabhuji. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Abhigovindo Brahmanyo Bhaktavatsala Kachit Pure Sudharmayam Sukamaste Sukritaha. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ അവിഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃദ്വൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്കും അടുത്ത ശ്ലോകം ചർച്ച. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അഭിക്കും ഗോവിന്ദ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഗോക്കളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ അഥവാ ഗോവിന്ദൻ, ബ്രാഹ്മണ്യ ഭക്തർക്ക് അഥവാ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമായ ഭക്തവത്സല ഭക്തന്മാരോട് പ്രിയമുള്ള അഥവാ ഭക്തവത്സലനായി, കച്ചിത് അല്ലേ പുരേ ദ്വാരകാപുരിയിൽ സുധർമായാം ധർമ്മശീലമായ സദർശി സുഖം ആസ്തേ അനുഭവിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളുടെ മധ്യം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമികളുടെ പ്രഭുപാദിജയ്. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ആനന്ദം പകരുന്നവനും സ്വഭക്തരോട് അത്യന്തം മമതയുള്ളവനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ
മിത്രങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ധർമ്മപൂരിതമായ ദ്വാരകാപുരിയിലെ സദസ്സ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ഇവിടെ ഈ പ്രസ്തുത ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ, ബ്രാഹ്മണ്യൻ, ഭക്തവത്സലൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വരപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഷഡൈശ്വരപൂർണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി, പരിത്യാഗം എന്നിവ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പത്മപുരാണത്തില് പരാശരമുനി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനമായിട്ട് ഷഡൈശ്വരപൂർണനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണ തോതിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടില്ല, എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി, വൈരാഗ്യം, പരിത്യാഗം. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ഗുണങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആൾക്ക് ചിലപ്പോ ശക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരുന്നില്ല അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല, ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരിക്കും ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതാണ്. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന് നിർവചനമായിട്ട് കൊടുത്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടും. ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതിലൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗോവിന്ദൻ എന്നുള്ള നാമം. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയും, നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗതിദായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ. ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രമാക്കിയവർക്ക് ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ സേവന സമർപ്പണം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവിധമുള്ള പവിത്രമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അശുദ്ധരായ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന മിഥ്യാനന്ദത്താൽ മതിവിഭ്രമത്തിലാകുന്നതാകിയാൽ അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമകളായി തീരുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പരിപാലകനാകും. ജയിലിലെ തടവുകാർ എപ്രകാരമാണോ രാജാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ രാജാവിന്റെ നിഷ്ഠൂരനായ കാര്യക്കാരന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഗോസംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരവും നഷ്ടമായ സമൂഹം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലല്ല. കുറഞ്ഞപക്ഷം സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെങ്കിലും ഗോസംരക്ഷണത്തിലും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര അനുഷ്ഠാനത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാനവ സംസ്കാരവും ഒട്ടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല. ബ്രാഹ്മണിയുടെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ സത്യസന്ധത, പ്രശാന്തത, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, സാമാന്യജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം, വേദവിവേകത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസം എന്നീ നന്മ നിറഞ്ഞതും സുപ്തമായതുമായ ഗുണങ്ങളുടെ സംവർധന സാധ്യമാവും. അവണ്ണമുള്ള ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുകയും ഭഗവാനെ യഥാരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈശിഷ്ട്യമായ ബ്രാഹ്മണീയ പരിപൂർണത ആർജിച്ച ശേഷം ഒരുവൻ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ പ്രീതി ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ആത്മജ്ഞാനപരമായും അതീന്ദ്രിയമായും സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രീതി തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ അവന് കഴിയില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് ഭഗവാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രീതി അയാളുടെ
ഗുണശ്രേഷ്ഠതയാലാകുന്നു, അല്ലാതെ കപടമായ അന്തസ്സാലല്ല. വിറകില്ലാത്ത പക്ഷം അഗ്നിയെ ജലിപ്പിക്കാൻ വെറും ഭൂമിയാൽ മാത്രം സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും തടിയും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ ഗുണവൈശിഷ്ട്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ താഴ്ന്നവർക്ക് ഭഗവാനുമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ സ്വയം സർവം പരിപൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ആകിയാലാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കിയത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലവും ധർമാത്മാക്കളുടെ സദസ്സുമായ ദ്വാരകാപുരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത്. ധർമ്മശീലരായ വ്യക്തികൾ സമ്മേളിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല അവർ പരമസത്യത്തെ ഗുണവർണ്ണനം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ്വാരകാപുരിയിലെ ധർമ്മിഷ്ഠരായ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അറിയാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം ഉത്സുകനായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തൊരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധാ ആദ്യോന അനന്തസ്സഗപുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായ സുപുര്യാം യാദവർച്ചിതഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികായിവ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധാ അദ്യോ അനന്തസ്സഗപുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപുര്യാം യാദവർച്ചിതഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികായിവ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധാ അദ്യോനന്ദസ്സഗപുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപുര്യാം യാദവർച്ചിതഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികായിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലുക. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധാ ആദ്യോനന്ദസഖാപുമാൻ യത് ബഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സുപൂര്യാം യാദവോ അർച്ചിതാഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികായിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൽസലഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധാ ആദ്യോനന്ദസഖപുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സുപുര്യാ യദവോ അർച്ചിതഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായം ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധാ വാദ്യോനന്ദസ്സഖപുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സുപൂര്യാം യദവോർച്ചിതഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൽസലാം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധ വാദ്യോനന്ദ സഖാ പുമാൻ യദ്ബാഹോ ദണ്ഡഗോപ്തായാം സ്വപുര്യാം യദവോർച്ചിതാഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധൗ ആദ്യോനന്ദ സഖ പുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപുര്യാം യദവോർച്ചിതാഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധ ആദ്യോനന്ദ സഖാ പുമാൻ യദ്ഭാഗോ ദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപൂര്യം യദവോ അർച്ചിതാഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധൗ ആദ്യാനന്ദ സഖപുമാൻ യൽബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപുര്യാം യദവോർച്ചിതാഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാംബോധ വാദ്യോനന്ദ സഖപുമാൻ യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപുര്യാം യദവോർച്ചിതാ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷികാ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മംഗളായ സർവമംഗളത്തിനായി ച ലോകാനാം എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ക്ഷേമായ പരിപാലനത്തിനായി ച ഭവായ ഉന്നതിക്കായി ച ആസ്തേ അവിടെയാകുന്നു യദുകുല അമ്പോതു യദുവംശ സാഗരത്തിൽ ആദ്യഹായത അർത്ഥ അനന്ത സഖ അനന്തന്റെ അഥവാ ബലരാമന്റെ സൗഹൃദം പുമാൻ പരമ ആസ്വാദകൻ ആരുടെ ബഹുദണ്ഡ ഗുപ്തായാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ സ്വപുര്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം നഗരത്തിൽ യദുവംശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അഥവാ യാദവർ അർച്ചിത അവർ അർഹിക്കുന്നത് പോലെ ക്രീഡന്തി ആസ്വദിക്കുന്നു പരമ ആനന്ദം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മഹാപൗരുഷിക ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ആത്മീയാകാശത്തിലെ നിവാസികൾ ഇവ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പരമ ആസ്വാദകനായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ആദി ഭഗവാനായ അനന്തൻ ബലരാമനും സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സാർവത്രികമായ പുരോഗതിക്കും സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി യദുവംശമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല യദുവംശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ആത്മീയ ആകാശവാസികൾ എന്ന വണ്ണം ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്.
നാം നിരവധി തവണ വിശദമാക്കിയതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്നും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുമുള്ള രണ്ട് ശക്തികളായിട്ട് വസിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തരശൃംഗത്തിൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന് സ്വന്തം ധാമമുണ്ട്. അവിടെ മഹാശയമായ പാലാഴിയിൽ അനന്തനായി അവതാരം രൂപമെടുത്ത ബലദേവന്റെ മുകളിൽ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് മഹാരാജ വിഷ്ണൻ യദുകുലത്തെ പാലാഴിയോടും ബലരാമനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ യദുകുലത്തെ പാലാഴിയോടും ബലരാമനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ആനന്ദനോടും ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം ദ്വാരകാവാസികളെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ മുക്താത്മാക്കളോടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാകുന്നതിനും വളരെ വളരെ അപ്പുറം ആത്മീയ ആകാശത്തിനും അപ്പുറം വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 7 ഇരട്ടി ആവരണത്തിനും അപ്പുറം കാരണസാഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ കാരണസാഗരത്തിൽ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാൽപന്തിനെ പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കാരണസാഗരത്തിനും അപ്പുറം ബ്രഹ്മ തേജസ് അന്ന് പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും സീമാതീതവുമായ അഥവാ അനന്തവുമായ ആത്മീയ ആകാശമാകുന്നു. ഈ തേജസ്സിനുള്ളിൽ ദീപ്തിമത്തായ ഈ പ്രഭാപുരത്തിനുള്ളിൽ അസംഖ്യം ആത്മീയ ആകാശങ്ങളുമുണ്ട്, ആത്മീയ ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. അതാണ് അവയെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്യന്തം ബൃഹത്തായ ലോകത്തെക്കാൾ അനേകം മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ളതാകുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ അതേ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള അസംഖ്യം നിവാസികളുമുണ്ട്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകവാസികൾ എല്ലാം തന്നെ മഹാപൗരുഷികാസ് അഥവാ ഭഗവത് സേവനിൽ നേരിട്ട് വ്യാപൃതരാകുന്നവർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അവർ ഈ ലോകങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല യുവത്വ സമ്പൂർണരായി ചിരകാലം പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദത്തോടെയും പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരായും ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം എന്നിവയുടെ ഭയം കൂടാതെയും അനാദ്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീന പ്രഭാവമില്ലാതെയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭഗവാനോടൊപ്പം സഹവസിക്കയാൽ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ ദ്വാരകാവാസികളെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ മഹാപൗരുഷികന്മാരോടൊപ്പം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ മദ്ധാമം എന്ന് അദ്ദേഹം ഭഗവത് രാജ്യം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില പ്രഭുപാദി 37ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്പാദശുശ്രുണ മുഖ്യ കർമ്മണ സത്യാദയോദയഷ്ട സഹസ്രയോഷിതാ നിർജിത്യ സംഖ്യേ ത്രിദശാംസ്തദാശിഷോ ഹരന്തി വ്രജായുധവല്ലഭോചിതാ. യത്പാദശുശ്രൂഷണ മുഖ്യ കർമ്മണ സത്യാദയോദയഷ്ട സഹസ്രയോഷിതഃ നിർജിത്യ സംഖ്യേ ത്രിദശാംസ്തദാശിഷോ ഹരന്തി വജ്രായുധവല്ലഭോചിതാ. യത്പാദശുശ്രൂഷണ മുഖ്യ കർമ്മണ സത്യാദയോദയഷ്ട സഹസ്രയോഷിതഃ നിർജിത്യ സംഖ്യേ ത്രിദശാംസ്തദാശിഷോ ഹരന്തി വജ്രായുധവല്ലഭോചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അനിതാണ് കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കും ചൊല്ലാനും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം.
നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരെല്ലാം കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറെ സമയം. അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്തിയാൽ മതി. ചെയ്യാം. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്പാദശുശ്രൂഷണ മുഖ്യകർമ്മണ സത്യാദയോ ത്വയഷ്ടസഹസ്രയൂഷിതഃ നിർജിത്യ. കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഹലോ, കാണാൻ പറ്റും? കാണാവോ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർജിത്യ സംഖ്യേ ത്രിദശാംശിഷോ ഹരന്തി വജ്രായുധ വല്ലഭോചിത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം. യത് ആരുടെ പാദാപാദം ശുശ്രൂഷണ സുഖദായങ്ങളുടെ പരിപാലനം അതീവ മുഖ്യമായ കർമ്മണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സത്യ ആദയ സത്യഭാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്ഞിമാർ 16 സഹസ്ര 1000 യോഷിത സ്ത്രീവർഗം നിർജിത്യ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാൽ സംഖ്യ യുദ്ധത്തിൽ ത്രിദശൻ സ്വർഗലോകവാസികളുടെ തദ് ആശിഷ ദേവന്മാരാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തോ അരന്തി കൈവശപ്പെടുത്തുക വജ്ര ആയുധ വല്ലഭ അശനിപാദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഥവാ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ദേവന്റെ പത്നിമാർ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. സേവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പരമവും പ്രധാനവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഭഗവത് പദാംബുജ ശുശ്രൂഷ എന്ന സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക വഴി സത്യഭാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം അശനിപാദങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ദ്രപത്നിമാരുടെ വിശേഷാധികാരത്തെ അധീനതയിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കുവാൻ ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. ഇവിടെ സത്യഭാമയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. സത്യഭാമ ദ്വാരകയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരിൽ പ്രമുഖ. നരകാസുരനെ വധിച്ച ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നരകാസുരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് സത്യഭാമയോടൊപ്പം ആയിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോയതും സത്യഭാമയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ശചീദേവി സത്യഭാമയെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുകയും ദേവന്മാരുടെ മാതാവായ അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സത്യഭാമയിൽ അതിരേകമായി പ്രസന്നയായ അതിഥി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിത്യ യൗവനയുക്തിയായിരിക്കുവാനുള്ള ആശീർവാദം നൽകി സത്യഭാമയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കുള്ള വിശേഷ അധികാരങ്ങളെ കാണിക്കാനായി അതിഥി സത്യഭാമയെ തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പാരിജാത വൃക്ഷം ദർശിച്ച സത്യഭാമ ദ്വാരകയിലുള്ള തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം ദ്വാരകയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്റെ പതിയോടൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തിയ സത്യഭാമ തന്റെ ഇംഗിതം പ്രിയതമനെ അറിയിച്ചു. സത്യഭാമയുടെ കൊട്ടാരം അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളാൽ വിശേഷമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ അത്യുഷ്ണകാലത്ത് പോലും വേനൽക്കാലത്ത് പോലും കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് വാതാനുകൂലനം ചെയ്യുന്ന പോലെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. സത്യഭാമ ദ്വാരകയിലെ സ്വന്തം കൊട്ടാരം മുഴുവനും ശ്രേഷ്ഠനും കീർത്തിമാനുമായ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലെ കോടിതോരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സത്യഭാമ തന്റെ പതിദേവനോടൊപ്പം ദ്രൗപദിയെ കണ്ടു. പതിദേവനെ പ്രസന്നനാണെന്ന് ആക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങളും പദ്ധതികളും ദ്രൗപദിയിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ചറിഞ്ഞ സത്യഭാമ ജിജ്ഞാസാപരിധിയായി ഒരേ സമയം 5 ഭർത്താക്കന്മാരോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദ്രൗപദി ഈ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധമായിരുന്നു. യാതൊരു കലഹവും കൂടാതെ 5 ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയ ദ്രൗപദി എല്ലാവരെയും സന്തോഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും തന്നെ അവളിൽ അത്യന്തം പ്രീതിയുള്ളവരായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സത്യഭാമ അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയും ദ്രൗപദിക്ക് സർവ്വമംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സത്യഭാമ സത്രാജിത്തിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ ദ്വാരക സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സത്യഭാമയും
രുക്മിണിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്ഞിമാരും അതിയായ ദുഃഖഭാരത്താൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി വിലപിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ സത്യഭാമ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് അതികഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ നിന്നും പാരിജാതത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ സത്യഭാമ പ്രിയതമനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഭർത്താവിനെ പോലെ സ്വപത്നിയുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങി അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ഇത്രയധികം പത്നിമാരുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനായിട്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ഭഗവാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ രാജ്ഞിമാർ എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാന് നിർവഹിച്ചു നൽകിയെന്ന ഗുണശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനപാത സ്വീകരിക്കിയാൽ ഭഗവാൻ സർവദാ വിശ്വസ്തനായ പൂർണ്ണ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവസൃഷ്ടിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തെ വസ്തുക്കൾ, വിശേഷിച്ചും പാരിജാത പൂക്കൾ ആശിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലുമില്ല. അവ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളവയാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത പത്നിമാരായി തീരുകയാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാരുടെ മഹനീയ പത്നിമാരുടെ വിശേഷാധികാരത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അന്യത ഭഗവത് സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലെ സർവ്വതിന്റെയും യജമാനൻ ഭഗവാനാകിയാൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 7 ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അത്യപൂർവ വസ്തുക്കൾ കരസ്ഥമാക്കുക എന്നത് ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാര निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधर्म. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरी संप्राय राधिका जन कृष्णाय कृष्ण हरे कृष्ण. അപ്പോൾ ഇവിടെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭക്തവത്സലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ അത്രയും ഭഗവാനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ ഗോവിന്ദൻ എന്നതിന്റെ ആ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു. ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ചുണ്ടാവും അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തോതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വർഷം സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിലെങ്കിലും ഗോസംരക്ഷണത്തിലും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരാനുഷ്ഠാനത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ മാനവ സംസ്കാരവും ഒട്ടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇസ്കോന്റെ ഗോശാലകളിലൊക്കെ അനേകം പശുക്കളെ കാണാം. അവരൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തും. പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പശുവിന്റെ കറവയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ
എന്താ പറയാ കശാപ്പുകാർക്കൊക്കെ വിൽക്കുക. അതൊക്കെ അത്രയും പാപമാണ് അല്ലെ. പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പ്രശ്നമില്ല. പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ കശാപ്പുകാരന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ആ പശുവിന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാള അല്ലെ, അതിനൊക്കെ അറവുകാരന് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ വളരെ പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെ എന്താ പറയാ അറവുകാരന്റെ കയ്യിലെത്തിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ അവിടെ കാളകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ അതിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റുമൊക്കെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എല്ലാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. കാളയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എന്താ പാല് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അറവുകാരന് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പശുക്കൾ. അപ്പൊ ആ പശുക്കളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചാന്ദ് കാസിയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ചാന്ദ് കാസിയോട് പറയുകയുണ്ടായി. ചാന്ദ് കാസി യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയാ ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശ്രീവാസാങ്കണത്തിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൃദംഗമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ധാരാളം 10,000-കണക്കിന് ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ പന്തവും കർത്താളും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പന്തമൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് കർത്താലും മൃദംഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു സങ്കീർത്തനമായിട്ട് പോവുകയും അപ്പൊ അവിടെ ചാന്ദ്കാസ് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ, ഞാൻ എന്താ പറയാ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തു പോയി സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാപ്രഭുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങള് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലുന്ന നിങ്ങളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരുടെ ആ ന്യൂനതകളെ കുറിച്ചിട്ട് മഹാപ്രഭു അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ അമ്മയുടെ ആ പാല് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കൂ അല്ലെ. പിന്നീട് അവർക്ക് പശുവിന്റെ പാലാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ പശുവും ഗോമാത എന്നാ പറയാ അല്ലെ. പശുവിനെ ഒരു മൃഗമായിട്ടല്ല പറയാ, മാതാവാണ്. സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരു മാതാവാണ്. അമ്മയെ പോലെ തന്നെ പശുവും ഒരു മാതാവാണ്, പാല് തരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. കാളയോ അതിന് പശുവിനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാളയും അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, പശു അമ്മയാണെങ്കിൽ കാള അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊന്നു തിന്നുന്നവരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ചാന്ദ്കാസിയോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകൃതിയും മറ്റുമൊക്കെ കോപിക്കും. അങ്ങനെ അനേകം എന്താ പറയാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോ എവിടെയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്, അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു ഐശ്വര്യവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ. പിന്നീട് 35-6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പരമ ആസ്വാദകനായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനും ആദി ഭഗവാനായ അനന്തൻ ബലരാമനും സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സാർവത്രിക പുരോഗതിക്കും സംരക്ഷണ ക്ഷേമത്തിനുമായി യദുവംശമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, യദുവംശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ആകാശവാസികൾ എന്ന വണ്ണം ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭഗവാന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബലരാമനുണ്ടായി, പിന്നീട് ബലരാമനിൽ നിന്നും ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, സംഘർഷണ, വാസുദേവ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നീട് ആ സംഘർഷണയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രഭവസ്ഥാനം, ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവായിട്ട്
കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കാരണോദക സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ കാരണോദകശായിയുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. അതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഉള്ള ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ അല്ലെ. അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് 6 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 10 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 100 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കൂടാതെ വേറെ ബ്രഹ്മാവുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവാൻ തീർത്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായി. അവരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും 6 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 10 തലയുള്ളത്, 100 തലയുള്ളത് ഒക്കെ ബ്രഹ്മാവ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊതുക് പോലെയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, പത്മനാഭസ്വാമിയെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പറയും, അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക ശ്രീ പത്മനാഭ ശരണം. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിനും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വീണ്ടും വിസ്തരിച്ച് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വീണ്ടും വിസ്തരിച്ച് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആവുന്നു അല്ലെ. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അതില് ആണ് 14 ലോകങ്ങളും അല്ലെ. അതിലേറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൗരവച്ചാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് കാണുകയുണ്ടായി, ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അവിടെ ക്ഷീരോദക സമുദ്രം അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായി. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടും വസിക്കുന്നത്. പറയുന്നു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവുള്ള 2 ശക്തികളായി വസിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തര ശൃംഗത്തിൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന് സ്വന്തം ധാമമുണ്ട്. അവിടെ മഹാശയമായ പാലാഴിയിൽ അനന്തനായി അവതാര രൂപമെടുത്ത ബലദേവന്റെ മുകളിൽ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ യദുകുലത്തെ പാലാഴിയോടും ബലരാമനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന അനന്തനോടും ഉപയോഗിച്ചത്. പറയുന്നു, കാരണസാഗരത്തിൽ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാൽപന്തിനെ പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കാരണസാഗരത്തിനും അപ്പുറം ബ്രഹ്മതേജസ് അഥവാ ഇന്ന് പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സീമാതീതവുമായ അഥവാ അനന്തവുമായ ആത്മീയ ആകാശമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള തേജസ്സാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ട്. ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്യന്തം ബൃഹത്തായ ലോകത്തെക്കാൾ അനേകം മടങ്ങും വലിപ്പമുള്ളതാകുന്നു. അവയെ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ അതേ രൂപസാധിച്ചുള്ള അസംഖ്യം നിവാസികളുണ്ട്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകവാസികളെല്ലാം തന്നെ മഹാപൗരുഷികൾ അഥവാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് വ്യാപൃതരായവർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അവർ ഈ ലോകങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വിവത്വ സമ്പൂർണരായ ചിരകാലം പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദത്തോടെയും പൂർണ്ണാഭിത്തിന്റെയും ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവിടെ ഭയം കൂടാതെയും അനാത്യന്തമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനപ്രഭവുമില്ലാതെയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭഗവാനോടൊപ്പം സഹവസിക്കാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദ്വാരകവാസികളെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ മഹാപൗരുഷികന്മാരോടൊപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പരാമർശമുണ്ട്. അതിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ അധാമം അഥവാ ഭഗവത് രാജ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ദ്വാരകയിലുള്ളവരൊക്കെ അവരൊന്നും സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ദ്വാരകവാസികളൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആ മഹാപൗരുഷികന്മാരോടൊപ്പം താമസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, സേവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പരമവും പ്രധാനവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഭഗവത് പാദാംബുജ ശുശ്രൂഷ എന്ന സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക വഴി സത്യഭാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർ ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭഗവാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം അശനിപാദങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ദ്രപത്നിമാരുടെ വിശേഷാധികാരത്തെ
അധീനതയിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കുവാൻ ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ദ്വാരകയിലെ എല്ലാ രാജ്ഞിമാരും അല്ലെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. 16,108 രാജ്ഞിമാർക്ക് 16,108 കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള രാജ്ഞിയാണ് സത്യഭാമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ പൊതുവെ എന്താ പറയാ, രുക്മിണിയെ സത്യഭാമയാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പോ സത്യഭാമ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോയതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ പോവുകയും അവിടെ പാരിജാതം കണ്ടിട്ട് അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭഗവാൻ അത് നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇവിടെ ദ്രൗപദിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് 5 ഭർത്താക്കന്മാർക്കും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി സത്യഭാമ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ലീലകള് അവസാനിപ്പിച്ച് പോയപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴും അർജുനൻ ദ്വാരക സന്ദർശിച്ചു. സത്യഭാമയും രുക്മിണിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്ഞിമാരും മതിയായ ദുഃഖഭാരത്താൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി വിലപിച്ചു. പിന്നീട് സത്യഭാമ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ പാരിജാതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവസൃഷ്ടിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തെ വസ്തുക്കൾ വിശേഷിച്ചും പാരിജാത പൂക്കൾ ആശിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലുമില്ല. അവ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളവയാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത പത്നിമാരായി തീരുകയാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാരുടെ മഹനീയ പത്നിമാരുടെ വിശേഷാധികാരത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അന്യഥാ ഭഗവത് സൃഷ്ടിക്കുള്ള സർവ്വതിന്റെയും യജമാനൻ ഭഗവാനാകിയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള അത്യപൂർവ വസ്തുക്കൾ കരസ്ഥമാക്കുക എന്നത് ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു. അത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ